بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرائم کمپیوٹر کالج کی جانب سے محمد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیسک کمپیوٹر کورس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی کچھ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیسک کمپیوٹر کورس چھوٹے بچوں یا ان لوگوں کو جو ابھی کمپیوٹر کو بالکل ابتدا سے سیکھنا چاہتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ بیسک کورس کے اندر انفارمیشن دی جاتی ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے، کمپیوٹر کس طرح کی مشین ہے، کمپیوٹر کے فوائد کیا ہیں، بینیفٹ آف کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں، ہسٹری آف کمپیوٹر کیا ہے، کمپیوٹر کی تاریخ کیا ہے، کمپیوٹر کس کمپنی نے بنایا ہے، کب بنایا ہے، کن کن پروسیس سے گزر کے دور حاضر کا کمپیوٹر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد بیسک کمپیوٹر کورس کے اندر کمپیوٹر ڈیوائسز کا ذکر ہوتا ہے، کمپیوٹر کے ساتھ موجود ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کیا رول پلے کرتی ہیں اور کون کون سی ڈیوائسز اس میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئرز کے اندر کون کون سے ہارڈ ویئرز شامل ہوتے ہیں، تفصیلی ڈسکس جو ہے اس میں کی جا سکتی ہے۔ بیسک کمپیوٹر کورس کے اندر کمپیوٹر کے اندر بیسک سافٹ ویئرز کون سے ہوتے ہیں، نوٹ پیڈ، ورڈ پیڈ، پینٹ، اس طرح کے سافٹ ویئر چھوٹے چھوٹے بیسک کمپیوٹر کورس کے اندر جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پر موجود تمام انوائرمنٹ کا تفصیلی جائزہ بھی بیسک کمپیوٹر کورس کے اندر ہی لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس بیسک پروگرامز کے اندر مائی کمپیوٹر، نیٹ ورکنگ، انٹرنیٹ ایکسپلورر، ریسائیکل بن، مائی ڈاکومنٹ، اس طرح کے پروگرامز شامل ہوتے ہیں جو کہ 1 بائی 1 کر کے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ ان پر بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے۔ اس کے بعد کمپیوٹر کی اسیسریز، کمپیوٹر کے اندر موجود اسیسریز، آن سکرین کی بورڈ، کیلکولیٹر، ساؤنڈ ریکارڈر، اس طرح کی جو ہے وہ اسیسریز بھی بیسک کمپیوٹر کورس کا حصہ ہوتی ہیں۔ نیز بیسک کمپیوٹر کورس کے اندر کمپیوٹر گیمز بھی شامل ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر کے اندر کس قسم کی گیمز موجود ہوتی ہیں اور انہیں جو ہے وہ کھیلا کس طرح سے جاتا ہے۔ نیز کمپیوٹر کی مدد سے آن لائن گیمز وغیرہ کیسے کھیلی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی بیسک کمپیوٹر کورس کا حصہ ہوتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مزید جب آگے بڑھیں گے تو ان پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ تو فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرائم کمپیوٹر کالج کی جانب سے محمد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ واٹ از کمپیوٹر تو آپ کو اس چھوٹے بچے کی طرح سوچ میں گم نہیں ہو جانا ہے، بلکہ آپ کو آج یہ اچھی طرح سے جان لینا ہے کہ واٹ از کمپیوٹر، کمپیوٹر کیا ہے۔ ویسے کتنی حیرانی کی بات ہے کہ یہ بات یا یہ ویڈیو آپ اس وقت کمپیوٹر پر ہی دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ مزید کمپیوٹر کو جاننا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر سے ہی یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ واٹ از کمپیوٹر۔ یہاں پر میں کمپیوٹر کے سرچ بار میں لکھ دیتا ہوں واٹ از کمپیوٹر۔ یہاں پر آپ کے پاس اس کے آنسر جو ہے وہ شارٹ آنسر اور فل انفارمیشن بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس، کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین یا کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس۔ آپ کوئی بھی جواب جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک مشین ہے جس کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر مزید برآں بات کی جائے کہ مشینز کیا رول پلے کرتی ہیں تو دور حاضر کے اندر انسان ہر طرف سے جو ہے وہ مشینوں کے اندر گرا ہوا ہے۔ پچھلے دور کی بات کی جائے تو صرف سفر کے جو ہے وہ سفر پر ہم دیکھیں تو سفر کرنے کے لیے انسان گھوڑے یا اونٹ وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ آج کل سفر کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ مشینیں موجود ہیں، سائیکل، موٹر سائیکل، کار، ہوائی جہاز، یہ تمام جو ہے وہ مشینز ہی ہیں
जिनको हम इस्तेमाल करते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, सफ़र करने के लिए। इसी तरह कपड़े धोने के लिए अलग किस्म की मशीन है, कपड़े सीने के लिए अलग किस्म की मशीन है। बिल्कुल अगर झटके तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं तो कुछ मशीनें अब इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स हैं जिनको ज़्यादा आसानी से जो है वो समझना आम बंदे की बस की बात नहीं होती, जैसे कि टेलीविज़न या मोबाइल वगैरह किस तरह से डीपली वर्किंग करते हैं। लेकिन आंसर आप प्ले कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर याद रहे कि दौरे हाज़र की सबसे अनमोल और सबसे बेस्ट डिवाइस या मशीन है। बाकायदा तौर पर अगली क्लासेस के अंदर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पर भी बात करेंगे, कंप्यूटर के फ़वाइद पर भी बात करेंगे और कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस और जो है वो इसके सॉफ्टवेयर्स तकरीबन तमाम हिस्सों को हम उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सीधे तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप कहेंगे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और सबसे अनमोल मशीन है। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। किड्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के फ़वाइद और इसके नुकसानात के मुतल्लक आगाही हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कंप्यूटर के बेनिफिट्स या एडवांटेजेस की बात करेंगे। याद रहे कि दौरे हाज़र के अंदर कंप्यूटर की मदद से बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, बल्कि जूं जूं वक्त गुजरता जाता है कंप्यूटर हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के बेनिफिट्स को भी दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। वो बेनिफिट्स जो हम विदाउट इंटरनेट हासिल कर सकते हैं, या फिर वो बेनिफिट्स जिनको हम इंटरनेट की मदद से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विदाउट इंटरनेट कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। आप कंप्यूटर की मदद से सबसे बेहतरीन इसका बेनिफिट या सबसे इसका जो है वो यूज़फुल इस्तेमाल जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क जो है मौजूद होती है जिसके अंदर हम अपने डाटा को, डाटा के अंदर आपकी तस्वीरें, आपकी फिल्में, आपके जो है वो सॉन्ग्स, आपके सॉफ्टवेयर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी बुक्स, इस तरह की बेशुमार चीज़ें आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हम एक मिनी लाइब्रेरी बना के रख सकते हैं। इसके अंदर बेशुमार चीज़ों को सेव किया जा सकता है। अगर पुराने दौर की बात की जाए तो यहाँ पर रिकॉर्ड या डाटा सेव करने के लिए फाइलों का इस्तेमाल किया जाता था, पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता था, और फिर ये फाइलें जो है वो जमा होकर अलमारियों तक जो है वो पहुँचती थीं। फिर जो है किसी भी डाटा को तलाश करना भी एक जो है वो मसला हुआ करता था। लेकिन दौरे हाज़र के अंदर कंप्यूटर की मदद से डाटा स्टोरेज का मसला जो है वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से हल हो चुका है। मज़ीद अगर कंप्यूटर के ऑफलाइन बेनिफिट की बात की जाए तो आप इसके अंदर स्टोर डाटा को जो है वो किसी टीवी ड्राइव की तरह बआसानी जो है वो देख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर मूवीज़ या सॉन्ग जो है वो स्टोर करते हैं तो जिस तरह आप टीवी के अंदर जो है चीज़ों को देख सकते हैं, फिल्में, गाने जो है वो इस तरह की चीज़ें, मल्टीमीडिया से रिलेटिव चीज़ें, वो तमाम की तमाम चीज़ें पहले आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, बाद में आप उनको जो है प्ले कर सकते हैं जिस वक्त मर्जी चाहें। जबकि अगर आप टीवी देख रहे हैं, आपका कोई पसंदीदा आपकी सीरीज़ है, वो अगर आप मिस कर चुके हैं तो हो सकता है दोबारा आपको वो सीरीज़ ना मिले। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के अंदर हम अपनी मूवीज़ वगैरह को स्टोर रखते हैं और जब मर्जी चाहे दोबारा उसको बड़े अच्छे तरीके से प्ले करके जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको स्टोर चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं जिसके अंदर मूवीज़ जो है वो तस्वीरें, बेशुमार चीज़ें
कंप्यूटर की स्टोरेज ड्राइव के अंदर मौजूद हैं, जिनको बआसानी क्लिक करके जब मर्जी मैं प्ले कर सकता हूं। खैर अभी प्ले नहीं करूंगा यहां पर। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के अंदर जो है वो डिफॉल्ट पहले से बेहतरीन जो है वो गेम्स भी मौजूद होती हैं। आप कंप्यूटर की मदद से इसके गेम सेक्शन के अंदर जाके मुख्तलिफ गेम्स को जो है वो ओपन कर सकते हैं। ऑफलाइन जब मर्जी आप इन गेम्स को प्ले कर सकते हैं, जबकि इससे पहले आपने देखा होगा कि वीडियो सेंटर्स वगैरह जो है गेमिंग सेंटर जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते थे और अमूमन बच्चे जो है वो जाके वीडियो गेम्स खेलने के लिए इन सेंटर्स का रुख करते थे। लेकिन दौरे हाजिर के अंदर कंप्यूटर ही तमाम जो है वो बड़ी गेम्स कंप्यूटर के अंदर खेली जा सकती हैं और स्टोर की जा सकती हैं। तो गेमिंग के हवाले से भी कंप्यूटर एक बेहतरीन डिवाइस समझी जाती है। मजीद बरां अगर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को देखा जाए तो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स या एसेसरीज जो है वो बड़ी ही बेहतरीन किस्म की जो है वो एसेसरीज जिनको हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, पिक्चर के टूल्स, साउंड रिकॉर्डर, इस तरह की चीज़ें भी, टाइम पीस, कैलेंडर, हर चीज़ आपके कंप्यूटर में अवेल हो जाती है। वो चीज़ें जो हमारे जो है वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। टाइम देखने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, डेट देखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इवन कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर हम कंप्यूटर के अंदर से ही ओपन कर सकते हैं। मजीद डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं। आप इनको इंस्टॉल करने के बाद इनकी मदद से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, अपनी शीट्स बना सकते हैं, अपने जो है वो तमाम दफ्तरी काम, अपने जो है वो दफ्तरी काम के जो है वो रिकॉर्ड्स, स्टॉक मेंटेनेंस, इस तरह के बहुत सारे जो है वो इस तरह के काम जिनको हम रोज़मर्रा अपनी शीट्स के ऊपर अपने अकाउंट से रिलेटिव काम जो किया करते हैं वो तमाम अब सॉफ्टवेयर्स की मदद से किए जा रहे हैं। इवन इन सॉफ्टवेयर के कोर्सेज करवाए जाते हैं। इन कोर्सेज को पढ़ने के बाद बाकायदा तौर पर जॉब के लिए बंदा जो है वो काबिल हो जाता है और बैठ के जॉब कर सकता है। दौरान जॉब वो कंप्यूटर के ऊपर ही काम करता है और कंप्यूटर पर ही तमाम इसकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म होती है। तो कंप्यूटर ऑफलाइन कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर सीख के इन सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करके आप रिज़्क का जो है वो एक जरिया बना सकते हैं। तो अब पूरी दुनिया जो है वो इन सॉफ्टवेयर्स को जो है वो अपने बिजनेस वर्क के अंदर इस्तेमाल करती है। इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर दफ्तरी कामों के अलावा ग्राफिकल के भी तमाम काम, वो काम जो एक पेंटर अपने जो है वो ब्रश की मदद से कैनवस बोर्ड पर जो ड्राइंग्स करता है, वो तमाम काम भी कंप्यूटर में किए जा सकते हैं। इवन बड़े डिज़ाइन, फ्लैक्सें, पेनाफ्लैक्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, बहुत सारी जो है वो बुक्स के कवर, इस तरह की तमाम चीज़ें ग्राफिक के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, ग्राफिक हाँ जो है ये टेक्सटाइल की ग्राफिक हो या किसी और तरह की हो, अब ये कंप्यूटर के थ्रू ही परफॉर्म हो रही है। इसके अलावा भी डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर की मदद से बेशुमार काम किए जा सकते हैं, लेकिन मजीद अगर इसके दूसरे हिस्से पर बात की जाए तो यहाँ पर फिर इंटरनेट का इस्तेमाल आ जाता है। इंटरनेट के इस्तेमाल की मदद से आप कंप्यूटर के मजीद बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से आप दुनिया जहान की सैर कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि जिस अदारे के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उसका जो है वो फासला कितनी दूर है, वो यूनिवर्सिटी कहाँ पर, वो अदारा जो है वो वाक़या है, उसके सीईओ कौन है, इस तरह की तमाम जो है वो मालूमात आप पहले से कंप्यूटर की मदद से जान सकते हैं। कौन सा शहर, कौन सी गली, कौन सा जो है वो कौन सी सिटी, किस शहर में क्या कुछ हो रहा है, कंप्यूटर की मदद से जो है आप की कम्युनिकेशन का सिस्टम इस कदर फाल और इस कदर बेहतरीन हो चुका है कि हम जो है वो यहाँ बैठे हुए किसी भी मुल्क के अंदर जस्ट सेकंड्स के अंदर जो है विदिन
सेकंड्स हम कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी मदद से जो है वो हम दूर बैठे लोगों से जो है वो बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग जो है वो कर सकते हैं, मुख्तलफ जो है वो सिटीज़, मुख्तलफ इलाकों की जो है वो सैर कर सकते हैं। मज़ीद बरआं अगर आप इस पर कोई चीज़ ख़ास जो है वो पूछना चाहते हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इससे पहले हम पूछा करते थे कि भाई फला साइड का जो है वो कुछ गानों की साइड हमें बता दें, कोई ये चीज़ हमें बता दें, तो कंप्यूटर अब हर तरह की सर्चिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर की मदद से किसी भी किस्म की सर्चिंग की जा सकती है। कंप्यूटर की मदद से किसी भी तरह की पिक्चर्स, वीडियो, किसी भी तरह का मवाद जो है आप फाइंड कर सकते हैं। मज़ीद कंप्यूटर पर जो है वो बहुत सारे सोशल मीडियाज या बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पर आप जो है जाके वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं और इसकी मदद से आप जो है वो पैसा कमा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर कंप्यूटर के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके बेनिफिट्स जो है वो सैकड़ों हज़ारों जो है वो हो सकते हैं। शायद ही कोई सिंगल पर्सन जो है वो इसके तमाम बेनिफिट्स को बताने की काबिलियत रखता हो। जितने बेनिफिट्स, जितने फ़वाइद मेरे जो है वो इस वक्त जहन में आ रहे थे, मैंने आपको जो है वो बयान करने की कोशिश की है। कोशिश करेंगे जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हों, नोट्स लिखवा रहे हों, तो तब आप सिंगल जो है वो हर जो है वो बंदे को इसके जो है वो 10 एडवांटेजेस लिखने के लिए दें। जब तमाम एडवांटेजेस जो है वो जमा हो जाएं तो इसको आप नोट्स की शक्ल दे सकते हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने कंप्यूटर के एडवांटेजेस की बात की, इसके फ़वाइद की बात की, इसी तरह से कुछ नुकसानात भी कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि किसी भी डिवाइस की मदद से फ़ायदा या नुकसान हासिल करना यूज़र के अपने बस की बात होती है। इसी तरह जिस तरह कंप्यूटर पर बहुत सारे जो है वो फ़वाइद मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद है जिनसे आप बहुत सारा फ़ायदा और रिज़्क जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये इसका जो है वो पॉजिटिव वे हम कह सकते हैं कंप्यूटर का है। लेकिन अगर इसके अलावा आप कंप्यूटर को जस्ट गेमिंग खेलने के लिए या जस्ट जो है वो फिल्में और गाने वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त जो है वो वक्त का नुकसान कंप्यूटर जो है वो कर रहा है। तो वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो कीमती चीज़ है। कोशिश करनी चाहिए कि जितना टाइम आप जो है वो फेसबुक या दूसरी चीज़ों को या जो है वो यूट्यूब पे फिल्में वगैरह देखने के लिए वक्फ करते हैं, उतना ही टाइम या उससे कम टाइम अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को सीखने और फिर सीखने के बाद उसे बरोए अमल लाने की कोशिश करते हैं, तो ये इसका तो बेस्ट वे होगा। तो अगर आप कंप्यूटर से फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं तो भी ये आप पर जो है वो मुनस्सर है, और अगर नुकसानात की तरफ आप जाते हैं तो ये भी आप पर मुनस्सर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है फ़िलहाल के लिए कंप्यूटर के फ़वाइद पर हमारी बात हो चुकी है। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। किड्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स के तीसरे हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री का जायज़ा लेंगे। कंप्यूटर को कब, क्यों और किसने ईजाद किया। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर किसी एक शख्स की ईजाद नहीं है, बल्कि कई लोगों की सोच और कई सदियों पर मबनी कोशिशों का नतीजा है। अगर आगाज़ की बात की जाए तो आगाज़ में इंसान को किसी ऐसी मशीन की ज़रूरत थी जो कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को गिन सके। इसीलिए शुरू में इंसान ने एक मशीन ईजाद की जिसका नाम अबाकस नामी एक मशीन की ईजाद की चीन के एक आदमी ने। यहाँ पर आप इस मशीन को देख सकते हैं। ये कंप्यूटर की ओल्ड ईजाद आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर तो नहीं था लेकिन एक ऐसी डिवाइस ज़रूर बन चुकी थी जिसकी मदद से ज़्यादा तेज़ी से गिना जा सके। मज़ीद वक्त गुज़रता गया। मज़ीद वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो है वो
ایجاد عمل میں لے کے آیا انسان۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے مزید، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹر کی اس وقت 4th جنریشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے، 4 جو ہے وہ صدییں جو ہے وہ اس میں گزر گئی ہیں۔ پہلی صدی والوں کا کام جو ہے وہ اس اباکس طرح کی مشینیں جو ہے وہ بنانا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے لوگ انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اینالیٹک انجنز، جس میں سر چارلس بیج کا جو ہے وہ اینالیٹک انجن قابل ذکر ہے، ان کی ایجاد ہوئی۔ پھر ایک صدی کے بعد جو ہے وہ یہاں پر اگر دیکھیں تو فرسٹ لکھا ہوا ہے، فرسٹ کمپیوٹر جو ہے وہ پہلا کمپیوٹر 1945 میں آئی بی ایم نامی کمپنی نے لانچ کیا۔ یہاں پر آپ کو اس طرف یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ اسی کمپیوٹر کی پکچر ہے۔ دکھنے میں یہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک کمرے جتنا بڑا تھا، ٹیلی فون ایکسچینج کی طرح جو ہے یہ دکھائی دے رہا ہے، بہت ساری تاریں، بہت سارے کمیونیکیشن نظام کو جوڑ کے ایک کمپیوٹر جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرسٹ کمپیوٹر ہے جسے انسان نے جو ہے یا آئی بی ایم نامی کمپنی نے ایجاد کیا تھا۔ مزید اس کمپیوٹر کا کچھ اتنا زیادہ ورق بھی نہیں تھا، لیکن مزید وقت گزرتا گیا تو 1975 کے اندر، 1975 کے اندر جو ہے وہ ایپل نامی کمپنی میں، جی بالکل، ایپل نامی کمپنی نے 1975 کے اندر اپنے کمپیوٹرز کو لانچ کیا۔ یہاں پر آپ ایپل کا فرسٹ کمپیوٹر بھی اپنی یہاں سکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہاتھ سے جو ہے وہ کھدا ہوا ایپل اور نیچے کمپیوٹر بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایپل کا 1975 کا ماڈل جو ہے وہ موجود ہے۔ آج یہی ایپل نامی کمپنی جو ہے وہ آئی فون بنا رہی ہے اور دنیا کے مہنگے ترین موبائل فون یہ والی کمپنی جنریٹ کرتی ہے، اور جدید ترین ٹیکنالوجی بھی اسی کمپنی کے پاس ہے کمپیوٹر کے حوالے سے۔ مزید برآں کمپیوٹر کے ماڈلز جو ہے وہ چھوٹا ہونا شروع ہو گئے۔ کمپیوٹر آپ کو مختلف تصویروں میں مختلف طرح کے کمپیوٹرز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر آج کے کمپیوٹر کی بات کی جائے، جو کمپیوٹر آپ دور حاضر کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر اب کمپیوٹرز آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائی پڑتے ہیں، جن میں نہ صرف آپ کو کمپیوٹر کے ماڈلز بلکہ اس کے اندر آپ کو لیپ ٹاپ اور سمارٹ فون بھی کمپیوٹر کا حصہ ہی ہیں، جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ مزید یہاں پر 4th جنریشن کی بات کی جائے تو 4th جنریشن نے نہ صرف جو ہے کمپیوٹر کی کوالٹی پر کام کیا، کمپیوٹر مزید جو ہے وہ چھوٹا ہوا، بلکہ اس جنریشن نے جو ہے وہ انٹرنیٹ کی ایجاد اور جو ہے وہ سافٹ ویئرز کی ایجاد بھی کی، جس سے جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن کے جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ تو کمپیوٹر جو ہے کمپیوٹر کی ہسٹری جو ہے وہ سمپل طریقے سے ہم جو ہے وہ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر اگر سمپل آپ سے پوچھے کہ پہلا کمپیوٹر کس نے بنایا ہے، تو آپ کا جو ہے وہ آنسر ہونا چاہیے کہ پہلا کمپیوٹر جو ہے وہ آئی بی ایم نامی کمپنی نے 1945 کے اندر لانچ کیا۔ اس کمپیوٹر کی پکچر بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کمپیوٹر جو ہے وہ اس کے بعد جدید ماڈل، دوسرا کمپیوٹر تو اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن ذرا جدید ماڈل جو ہے وہ ایپل نامی کمپنی نے 1975 کو لانچ کیا۔ یہ اس کا جو ہے وہ مین سٹرکچر ہے۔ اس کے بعد مزید برآں جو ہے وہ اس پر گفتگو ہماری جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ ویلکم بیک ڈیئر اسٹوڈنٹس، کڈز بیسک کمپیوٹر کورس کے 4th پارٹ میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس کلاس میں ہم کمپیوٹر کے ساتھ استعمال ہونے والی ڈیوائسز کا جائزہ لیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر خود ڈیوائسز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ریئل کمپیوٹر کو دیکھیں تو یہ آپ کا یہ والا ٹین کا ڈبہ جو اس وقت آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ کا کمپیوٹر ہوتا ہے، جسے آپ پی سی یا پرسنل کمپیوٹر کہتے ہیں۔
اس کے اندر کمپیوٹر کے مختلف ہارڈ ویئرز موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں ان کو ہم ڈیوائسز کہہ سکتے ہیں. ان ڈیوائسز کی مدد سے کمپیوٹر کے اندر مختلف قسم کی ورکنگ پرفارم کی جا سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پر کی بورڈ، ماؤس اور مانیٹر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. کمپیوٹر کے ساتھ لگنے والی ڈیوائسز کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: ان پٹ ڈیوائسز اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز. ان پٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کی مدد سے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا انسرٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی ان پر ڈیٹیلن بات کرتے ہیں. آؤٹ پٹ ڈیوائسز آپ کی وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کی مدد سے آپ کمپیوٹر کے اندر موجود چیزوں کو ان کے رزلٹ جو ہے وہ باہر یا آؤٹ پٹ کی صورت میں لے سکتے ہیں. تو یاد رہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ کمپیوٹر کے ساتھ دو قسم کی ڈیوائسز موجود ہوتی ہیں: ان پٹ ڈیوائسز اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. تھوڑا سا یہاں پر میں آپ کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہے وہ دکھاتا جاتا ہوں. سب سے پہلے ان پٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہیں جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا داخل کر سکتے ہیں. سیدھے طریقوں میں اگر آپ سمجھیں، ان پٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز جن کے رزلٹ آپ کو کمپیوٹر کے اندر نظر آتے ہیں، اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز جن کی مدد سے آپ کمپیوٹر سے باہر رزلٹ لے سکتے ہیں، جیسے کہ پرنٹ آؤٹ وغیرہ. ان پٹ ڈیوائسز کی بات کریں تو اس کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کی بورڈ ڈیوائس، جس کی مدد سے کمپیوٹر کے اندر ٹیکسٹ یا نمبرز وغیرہ لکھے جاتے ہیں. اس کے بعد ماؤس کی مدد سے جو ہے ایک کرسر جو ہے وہ ریموٹ کی طرح جو ہے وہ آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. زیادہ ڈیٹیل میں ہم آگے چل کے ان پر بات کریں گے. ابھی فی الحال آپ کو ڈیوائسز دکھائی جا رہی ہیں. اسکینر ان پٹ ڈیوائس ہے. اسکینر کی مدد سے باہر موجود چیزوں کو، تصویروں کو، ڈاکومنٹس کو کمپیوٹر میں جو ہے وہ ان کیا جا سکتا ہے. کمپیوٹر کے اندر وہ چیزیں لے کے جائی جا سکتی ہیں. ڈیجیٹل کیمرے ایک جو ہے وہ یادگار لمحہ ایک میموری کو کیچ کرنے کے بعد آپ کمپیوٹر تک اس کو ڈیجیٹل کیمرے کی مدد سے منتقل کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل کیمرہ بھی ان پٹ آپ کی ڈیوائس ہے. جوائسٹک مختلف جو ہے وہ بچوں کی گیمنگز کے اندر یا جہازوں کے جو ہے وہ کی پیڈز وغیرہ کے اندر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اس پر بھی ڈیٹیلن بات کریں گے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم بات کر لیتے ہیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی. آؤٹ پٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز جو کمپیوٹر سے باہر رزلٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں، جس میں سب سے جو ہے وہ پاپولر آؤٹ پٹ ڈیوائس مانیٹر کی مدد سے ہم کمپیوٹر میں موجود جو ہے وہ سیو چیزوں کو جو ہے وہ ڈسپلے کے اندر دیکھتے ہیں. مانیٹر اس کی لازمی ڈیوائس ہے کمپیوٹر کے ساتھ. اس کے بعد پرنٹر کی مدد سے اپنے ڈاکومنٹس، اپنی کتابیں، اپنی تصویریں جو ہے نکالی جا سکتی ہیں جو ہے وہ ہارڈ کاپی کی شکل کے اندر. ہیڈ فون یا اسپیکر، ان کی مدد سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے سانگز ہیڈ فون اور اسپیکر یہ سن پاتے ہیں. پھر پروجیکٹر کا استعمال، پروجیکٹر بھی آپ کی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے. پروجیکٹر کی مدد سے جو ہے وہ آپ بڑی سکرین پر جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر میں موجود ڈیٹا کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے جو ہے وہ آج کی اس کلاس کے اندر کمپیوٹر ڈیوائسز پر بات کی ہے. نوٹس کے اندر آپ لکھیں گے کمپیوٹر کی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوائسز دو قسم کی ہوتی ہیں: ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز. اور پھر ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو ان پٹ ڈیوائسز دکھائی ہیں ان کے نام اور جو آؤٹ پٹ ڈیوائسز دکھائی ہیں ان کے نام آپ نوٹ کاپیز پر درج کریں گے. فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ویلکم بیک ڈیئر اسٹوڈنٹس. کڈز بیسک کمپیوٹر کورس کے 5ویں حصے میں خوش آمدید. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کی اس کلاس میں ہم کمپیوٹر میں موجود ہارڈ ویئرز کا جائزہ لیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئرز کمپیوٹر کے دو بیسک پارٹس یا بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ہارڈ ویئرز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کمپیوٹر میں سالڈ حالت کے اندر، فزیکل کنڈیشن کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس ٹین کے ڈبے کے اندر، جنہیں آپ تبدیل وغیرہ کر سکتے ہیں. جبکہ سافٹ ویئرز آپ کے جو ہے وہ
कंप्यूटर के वो हिस्से होते हैं जिनको आप छू तो नहीं सकते, लेकिन इन पर आप वर्किंग परफॉर्म ज़रूर इनकी मदद से आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर्स पर आगे चल के बात होगी। यहाँ पर याद रहे कि पाकिस्तान के अंदर हार्डवेयर्स के भी कोर्सेज करवाए जाते हैं और सॉफ्टवेयर के भी कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो हार्डवेयर्स कोर्सेज करने से मुराद आपका कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को जो है वो पढ़ना होता है। समझ लें कि इसके साथ साथ जो है वो पढ़ने के साथ साथ पेचकस का काम भी थोड़ा बहुत आपको करना पड़ सकता है। हार्डवेयर्स का जायजा ले लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर अहम हार्डवेयर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जनाब सबसे पहले कंप्यूटर केस की बात कर लेते हैं। इस टीन के डब्बे को कंप्यूटर केस कहा जाता है। इसके अंदर ही कंप्यूटर के बाकी तमाम हार्डवेयर्स को असेंबल किया जाता है। समझ लें कि ब्रीफ केस की तरह जो है वो इस केस को भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर इस तस्वीर में आपको दिखाई भी दे रहा है खाली केस। दूसरे अगर आप देखें तो इसका अहम तरीन हार्डवेयर मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है जिस पर बहुत सारे सर्किट जो है वो लगे हुए होते हैं, जो है वो हज़ारों किस्म की जो है वो इसमें चीज़ें मुख्तलिफ जो है वो छोटे छोटे सेल्स वगैरह आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये वाला बोर्ड ही आपके तमाम हार्डवेयर्स को आपस में जोड़ता भी है। पावर सप्लाई भी कंप्यूटर का मोस्ट अहम हार्डवेयर होता है। पावर सप्लाई की मदद से आप कंप्यूटर को पावर या करंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। पावर सप्लाई के एक जानब जो है वो इस तरह की पोर्ट्स मौजूद होती हैं जिसकी मदद से आप डायरेक्ट घर के बिजली के बोर्ड से करंट इसको जो है वो देते हैं, और दूसरी जानब कुछ इस तरह की पोर्ट्स मौजूद होती हैं जिनकी मदद से बाकी हिस्सों को करंट वगैरह दिया जाता है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो डाटा स्टोर किया जाता है। आपके कंप्यूटर का तमाम तर डाटा जो है वो इसी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। हार्ड डिस्क पर जब तफसीली बात होगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी कैपेसिटीज़ वगैरह किस तरह की होती है। CPU आपका जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जो है आपके डाटे को प्रोसेस करता है। मेन जो है वो पार्ट आपका CPU भी होता है आपके हार्डवेयर्स के अंदर। देन आपके पास रैम होती है। रैम भी आपके डाटा को प्रोसेस करने का ही जो है वो काम करती है। इस पर भी डिटेलन हमारी बात होगी। फ़िलहाल हमने डियर स्टूडेंट्स बात की है मुख्तसर तौर पर कंप्यूटर के हार्डवेयर्स पर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंप्यूटर में मौजूद बेसिक सॉफ्टवेयर्स का जायज़ा लेंगे। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। किड्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स के छठे पार्ट में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स का जायज़ा लेंगे। इस क्लास में हम देखेंगे कि कंप्यूटर में मौजूद अहम सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं और क्या काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने बेसिक तौर पर जिन सॉफ्टवेयर्स को पढ़ना होता है यहाँ पर मैं आपको उनकी निशानदेही भी करता जाऊँगा। सबसे पहले नोट पैड एंड वर्ड पैड, दो सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद होते हैं बिल्टन तौर पर। दोनों आपके टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं। इन दोनों की मदद से आप इसमें लिखाई का काम कर सकते हैं। तहरीर लिखने का काम इन दो सॉफ्टवेयर्स की मदद से किया जाता है। इन पर पहले भी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से बेसिक ड्राइंग का काम किया जाता है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स का ये सॉफ्टवेयर पढ़ना भी हिस्सा होता है। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। याद रहे कि यहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट पेंट तक वो सॉफ्टवेयर्स आपके पास हैं जो कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से भी आप कंप्यूटर में ज़्यादा बड़े लेवल पर वर्किंग परफॉर्म करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी MS ऑफिस में मौजूद सॉफ्टवेयर्स होते हैं। MS ऑफिस इस कदर पॉपुलर जो है वो कोर्स है कि पाकिस्तान के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर बाकायदा तौर पर कोर्सेज करवाए जाते हैं और बाकायदा जॉब के अंदर
یہ ریکوائر کیا جاتا ہے کہ بچہ مائکروسافٹ آفس کورس کرے. تو اس کورس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کورس کے اندر سب سے پہلا سافٹ ویئر مائکروسافٹ ورڈ پڑھایا جاتا ہے. ورڈ ڈاکومنٹیشن کا سافٹ ویئر ہے. ورڈ کی مدد سے بھی تحریر کا کام کیا جاتا ہے لیکن ذرا بڑے لیول پر. ورڈ میں بنی ہوئی فائل کو ڈاکومنٹ کہا جاتا ہے جس میں سی ویز، آپ کے لیٹر، بہت ساری اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں. ڈیٹیلن ورڈ کا کورس بھی بنایا جا چکا ہے. اس کے بعد مائکروسافٹ ایکسل مینجمنٹ یا کیلکولیشن سے اباؤٹ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا سافٹ ویئر ہے. بڑا ہی اہم اور ضروری سافٹ ویئر سمجھا جاتا ہے. خاص طور پر پاکستان کے اندر اس سافٹ ویئر کی سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ موجود ہے. مائکروسافٹ ایکسل کے اندر کیلکولیشن وغیرہ کی سے متعلق کام کیا جاتا ہے. مائکروسافٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا سافٹ ویئر ہے. پاور پوائنٹ کی مدد سے مختلف پریزنٹیشنز جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں. اس پر بھی ہماری ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں. ان پیج. اس کے بعد گرافک ڈیزائننگ کی بات کر لیتے ہیں. گرافک ڈیزائننگ کے اندر پہلا پروگرام ان پیج اردو رائٹنگ کا جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے. ان پیج کی مدد سے رائٹ ٹو لیفٹ زبانیں لکھی جاتی ہیں. ان پیج جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک مقبول سافٹ ویئر ہے. پاکستان میں یہ سافٹ ویئر تقریباً ہر ادارے میں استعمال کیا جاتا ہے. ایڈوب فوٹوشاپ پکچر ایڈیٹنگ کے حوالے سے ایک سافٹ ویئر ہے جسے جو ہے وہ دنیا بھر میں خاص مقبولیت حاصل ہے. گرافک ڈیزائننگ کے اندر اس سافٹ ویئر کو پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد گرافک ڈیزائننگ کا ایک اور موسٹ امپورٹنٹ سافٹ ویئر کورل ڈرا کے نام سے موجود ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے بیسک طور پر کورل ڈرا تک یا اس سے پہلے والے تمام کورسز کو تمام جو ہے سافٹ ویئرز کو سیکھنا ہوتا ہے. تقریباً جو ہے وہ 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک آپ ان کو اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں 1 بائی 1 کر کے. کورل ڈرا بھی گرافک ڈیزائننگ کا سافٹ ویئر ہے. کورل ڈرا بھی پاکستان بھر کے اندر جو ہے وہ بے شمار جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے. جتنا بھی فلیکس یا کارڈز وغیرہ کا کام ہے یہ تمام تر کام کورل ڈرا ہی پرفارم کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس کلاس میں مختصر ہم نے بات کی ہے سافٹ ویئرز کے اوپر. آگے چل کے ہم ان کو پڑھیں گے بھی. تو فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ویلکم بیک ڈیئر اسٹوڈنٹس. کڈز بیسک کمپیوٹر کورس کے 7ویں حصے میں خوش آمدید. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس کلاس میں ہم کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ کا جائزہ لیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب آپ اپنے کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو کچھ پروسیس گزرنے کے بعد آپ کا کمپیوٹر ایک مخصوص ایریا پر آ کر رک جاتا ہے. جیسے کہ اس وقت آپ کو میرا کمپیوٹر نظر آ رہا ہے. اس حصے کو ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے. ڈیسک ٹاپ پر کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ اس کی اگر پوری انوائرمنٹ کو دیکھا جائے تو یہاں پر پہلے سے ایک تصویر لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ونڈو 7 کا بیسک وال پیپر ہے. اس تصویر کو وال پیپر کہا جاتا ہے. وال پیپر کو جب مرضی آپ چاہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ اس پر اپنی تصویر لگا سکتے ہیں. وال پیپر کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، انہیں آئیکنز کہا جاتا ہے. دراصل آئیکنز جو ہے وہ ایک پورا پروگرام ہوتا ہے. کسی بھی آئیکن کے اوپر ڈبل کلک کر کے آپ آئیکن اوپن کر سکتے ہیں، اس پروگرام کو اوپن کر سکتے ہیں. ان پر بھی بات ہوگی. اگر آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں نیچے دیکھیں تو یہاں نیچے آپ کو ایک پٹی نظر آ رہی ہے نیلے رنگ کی، جسے ٹاسک بار کہا جاتا ہے. ٹاسک بار کمپیوٹر کے اگر آپ کسی پروگرام کو اوپن کرتے ہیں تو تقریباً آپ کو اپنا ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ آپ کا تمام ڈیسک ٹاپ چھپ جاتا ہے، لیکن ٹاسک بار پھر بھی آپ کو نظر آتا رہتا ہے. ٹاسک بار کے اندر بھی مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں. ٹاسک بار میں سب سے پہلے ایک گول بٹن موجود ہوتا ہے جس کو سٹارٹ بٹن کہا جاتا ہے. اس بٹن کے اوپر کلک کرنے سے سٹارٹ مینیو اوپن ہو جاتا ہے.
स्टार्ट मेन्यू के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, कंप्यूटर्स के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं। स्टार्ट बटन के आगे आपको कुछ प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं। टास्क बार के इस हिस्से को क्विक लॉन्च एरिया या प्रोग्राम एरिया कहा जाता है। किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने और बाद में मिनिमाइज करने पर वो इस एरिया के अंदर जाके जमा हो जाता है। मज़ीद बना अगर इससे आगे देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको स्टूडेंट्स छोटे छोटे आइकन्स नज़र आ रहे हैं। टास्क बार के इस हिस्से को सिस्टम ट्रे कहा जाता है। बाकायदा इस छोटे तीर के निशान पर क्लिक करने से सिस्टम ट्रे ओपन भी हो जाती है। इसे अगर आगे देखें तो यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम एरिया नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको मौजूदा डेट और मौजूदा वक़्त नज़र आ रहा होता है। प्रोग्राम के किसी भी हिस्से पर आइकन एरो का निशान ले जाने पर एक छोटी सी पट्टी नमूदार होती है जिसे स्क्रीन टिप्स कहा जाता है। स्क्रीन टिप्स की मदद से आप जान सकते हैं कि प्रोग्राम किस बारे में है या ये बटन जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। किड्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स के 8वें हिस्से में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर में मौजूद बेसिक प्रोग्राम्स का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होते हैं। यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पर इस वक्त बहुत सारे आइकन्स या बहुत सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं। कुछ प्रोग्राम्स वो हैं जो पहले से विंडो जब हम इसमें इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, जो कंप्यूटर का बुनियादी हिस्सा होते हैं। और कुछ प्रोग्राम्स हम बाद में इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिक प्रोग्राम्स को हम याद रहे ये भी डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पर जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो कोई भी आइकन मौजूद नहीं होता, बल्कि सिर्फ जो है वो डेस्कटॉप हमें नज़र आ रहा होता है। ये आइकन जो है वो अपीयर कैसे होते हैं, प्रोग्राम हमें नज़र कहाँ से आते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। अभी इसको जो है वो आगे चल के देखेंगे। सिर्फ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चेंज डेस्कटॉप आइकन के अंदर जो है वो आपके बेसिक आइकन्स मौजूद होते हैं, जिनके अंदर कंप्यूटर यूज़र फाइल, यहाँ पर कंप्यूटर का आइकन आपके पास प्रोग्राम मौजूद होता है। कंप्यूटर आपका जो है वो मेन जो है वो समझ लेंगे यही आपका कंप्यूटर होता है। आपका तमाम डाटा इसी प्रोग्राम के अंदर स्टोर हो रहा होता है। अगर इसको ओपन करें, यहाँ पर मुझे आपको नज़र आ रहा है, अगर इसको ओपन करें तो इसके अंदर फिर ड्राइव्स मौजूद होती हैं। ड्राइव्स के अंदर फोल्डर के अंदर फाइल्स। मज़ीद इसको जो है वो आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर बेसिक प्रोग्राम्स के अंदर कंप्यूटर मौजूद होता है। दूसरा प्रोग्राम आपके पास यूज़र फाइल्स के नाम से होता है। डियर स्टूडेंट, ये भी एक फोल्डर टाइप का प्रोग्राम होता है जो ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप पर बन जाता है। अगर इसको आप ओपन करें तो इसके अंदर मज़ीद बहुत सारे फोल्डर्स मौजूद होते हैं, इस पर भी बाद में बात की जाएगी। नेटवर्क नाम से एक जो है वो प्रोग्राम मौजूद होता है। अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या इंटरनेट चलाने के लिए इस प्रोग्राम की मदद ली जाती है। इस पर भी आगे चल के बात होगी। रिसाइकल बिन इसमें डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है। रिसाइकल बिन आपके कंप्यूटर का स्टोर रूम होता है। डिलीट शुदा फाइलें जो है वो इसमें जो है वो जमा होती हैं। बाद अज़ां इसको जो है वो डिलीट शुदा फाइलों को भी परमानेंट डिलीट किया जा सकता है। इस पर भी बात होगी। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल पैनल का आइकन जो है वो मौजूद है। इसके ऊपर चेक लगा के अगर आप ओके करते हैं तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन भी प्रोग्राम भी जो है वो दिखाई दे रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर भी फिर मज़ीद बहुत सारे कंप्यूटर के सेक्शंस जो है वो मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बताना आपको इस क्लास के अंदर ये मकसूद था कि हमारे कंप्यूटर के बेसिक आइकन्स या बेसिक प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं और इनकी मोटी मोटी वर्किंग क्या है। अगली क्लासों के अंदर हम इन पर डिटेलन बात करेंगे।
तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। किड्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स की 9वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर में मौजूद एसेसरीज का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में कुछ बेसिक एसेसरीज पहले से मौजूद होती हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टाइम और डेट की ऑप्शन मौजूद होती है। कंप्यूटर की मदद से आप जो है टाइम देख सकते हैं और डेट भी जान सकते हैं, मौजूदा इस वक्त क्या टाइम और डेट चल रहा है। मजीद बरा अगर आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करें तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। स्टार्ट मेन्यू के अंदर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने से यहाँ पर बाकायदा तौर पर आपको एसेसरीज नाम का एक फोल्डर मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको कंप्यूटर की चंद बेसिक एसेसरीज नज़र आ रही होती हैं। वो एसेसरीज जिनको आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा के कामों में। सबसे ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर कैलकुलेटर मौजूद होता है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं या कंप्यूटर के अंदर नहीं भी कैलकुलेशन का काम कर रहे, आपको कहीं पर कैलकुलेटर की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो कंप्यूटर की मदद से आप कंप्यूटर का बिल्टन कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक बोर्ड आपके पास ओपन हो जाता है। इस बोर्ड की मदद से आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं माउस की मदद से, या फिर की पैड मौजूद होता है आपके कीबोर्ड पर जो है वो लेफ़्ट साइड पर, इसकी मदद से जो है वो राइट साइड पर इसकी मदद से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैं इस वक्त इसको कर रहा हूँ। मज़ीद कैलकुलेटर पर आगे चल के बात करेंगे। अभी हम जो है वो मोटी मोटी एसेसरीज देख रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें कंप्यूटर के अंदर बिल्टन मौजूद होती हैं। मज़ीद एसेसरीज के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर आपकी एसेसरीज के अंदर आपको एक और बड़ा मज़ेदार बेहतरीन टूल जो है वो स्नैपिंग टूल के नाम से मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करके या इस टूल की मदद से आप कंप्यूटर के किसी भी हिस्से की पिक्चर ले सकते हैं, किसी पूरे हिस्से की या कंप्यूटर की स्क्रीन में से किसी भी छोटी मोटी चीज़ की आप पिक्चर ले सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का बोर्ड आपके पास अपीयर हो जाता है। आप जितने हिस्से पर मार्क्यू ड्रॉ करेंगे उतने हिस्से की सिलेक्शन हो जाती है। जैसे ही आप सिलेक्शन करते हैं यहाँ पर बाकायदा तौर पर आपको फाइल का जो है वो बटन मिल जाता है। मेन्यू बार के अंदर इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर। मज़ीद आगे चल के बात होगी, फ़िलहाल मैं आपको एक तस्वीर सेव करके दिखा रहा हूँ कि ये देखें हमने जो है वो पावर पॉइंट में से एक पिक्चर जो है यहाँ से ली है। आप किसी भी हिस्से की पिक्चर स्नैपिंग टूल की मदद से ले सकते हैं। मज़ीद अगर एसेसरीज की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी इसके अंदर मौजूद होता है। अगर आपके कीबोर्ड का कोई ख़ास बटन ख़राब हो गया हुआ है तो यहाँ पर भी कीबोर्ड मौजूद होता है। आप अपने जो है वो सर्च बार के अंदर ऑन स्क्रीन लिखें या सिर्फ ON लिखें तो यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी आप इस कीबोर्ड की मदद से लिख भी सकते हैं। ये कीबोर्ड मेरे पास आ गया है। यहाँ पर आपका कर्सर मौजूद होगा, वहाँ पर आप ABCXYZ या नंबरिंग के अंदर कुछ भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं। मज़ीद बात आगे चल के होगी। अभी हम जो है वो सिर्फ कंप्यूटर के साथ मौजूद एसेसरीज को जो है वो देख रहे हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स अगर बात की जाए एसेसरीज के अंदर चलते हैं और आपको कोई और एसेसरीज यहाँ से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास होता है साउंड रिकॉर्डर। साउंड रिकॉर्डर की मदद से आप अपनी जो है वो किसी भी जो है वो स्पीच को, किसी नात को, किसी भी जो है वो जो आपने जो है वो आवाज़ रिकॉर्ड करनी हो इसके ऊपर क्लिक कर लें। इसकी मदद से आप आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक लगा होना चाहिए, ज़रूरी है। स्टार्ट का बटन प्रेस करने पर जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और जो है वो दोबारा इसी बटन को जो है वो
دبانے سے ریکارڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے. بعد میں آپ اس فائل کو سیو بھی کر سکتے ہیں. مزید ہم آگے چل کے اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے. مزید اس کے اندر اگر آپ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس تو بہت ساری اور بھی اسیسریز، کچھ چھوٹے موٹے سافٹ ویئر جو ہے وہ پہلے سے اس کے پاس جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. آپ کے جو ہے وہ ونڈوز 7 کے اندر یا کسی بھی ونڈو کے اندر جس کے اندر آپ کے پاس اسیسریز کے اندر جو ہے وہ مائکروسافٹ پینٹ کا سافٹ ویئر موجود ہوتا ہے، ڈرائنگ کا سافٹ ویئر ہے. آپ اس کو جو ہے وہ ڈرائنگ کے مختلف کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں. اس پر ایک ویڈیو ہم پراپر بنا چکے ہیں. آپ اگر پینٹ کو پڑھنا چاہیں تو اس ویڈیو کو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. مزید اس کے اندر نوٹ پیڈ، ورڈ پیڈ، ٹیکسٹ کے سافٹ ویئر موجود ہوتے ہیں. مزید اگر آپ کو میں اس کے اور حصے دکھاؤں تو اس کے اندر گیمز موجود ہیں. یہاں پر آپ جا کے جو ہے وہ اس کے اندر سے مختلف کمپیوٹر کی گیمز اوپن کر سکتے ہیں. میگنیفائر کی آپشن جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ عدسہ میگنیفائر ایک اس طرح کا عدسہ ہوتا ہے جو آپ کو جو ہے وہ زوم کر کے چیزوں کو دکھاتا ہے. اس کے اوپر بھی کلک کر کے جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں. فی الحال جو ہے وہ ہم شارٹ ویڈیو بنا رہے ہیں، زیادہ ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ نہیں جا رہے ہم. تو کمپیوٹر کی اور بھی بہت ساری اسیسریز جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن فی الحال آپ کیلکولیٹر، سنیپنگ ٹول، ساؤنڈ ریکارڈر، آن سکرین کی بورڈ، اس طرح کی جو ہے وہ اسیسریز کو لازمی یاد رکھیں گے. اس کلاس کے اندر ہم نے اسیسریز کا جائزہ لیا ہے. اگلی کلاس کے اندر ہم پھر جا کے باقاعدہ طور پر گیمز کو دیکھیں گے. تو فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ویلکم بیک ڈیئر اسٹوڈنٹس. کڈس بیسک کمپیوٹر کورس کے 10ویں حصے میں خوش آمدید. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس کلاس میں ہم کمپیوٹر کے اندر موجود بیسک گیمز کا جائزہ لیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب آپ کمپیوٹر میں کسی بھی قسم کی ونڈو انسٹال کرتے ہیں تو اس ونڈو کے ساتھ آپ کو ایک گیم سیکشن بھی مل جاتا ہے. یہاں پر سٹارٹ بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہاں پر گیمز کدھر گیا، یہاں پر آپ کو جو ہے وہ گیمز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ کے پاس بورڈ اپیئر ہو جاتا ہے جس کے اندر کمپیوٹر کی ڈیفالٹ گیمز موجود ہوتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان گیمز کے اوپر تفصیلی ویڈیوز آگے چل کے جو ہے وہ میں بناؤں گا جس کے اندر ایک ایک گیم کو جو ہے پلے کر کے ہم دیکھیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ گیمز کے جو ہے وہ بہت شوقین ہوتے ہیں. تو بالکل ان کے لیے ہم جو ہے وہ ان کو پرفارم کر کے دکھائیں گے. یہ بالکل ایک مائنڈلی حوالے کے ساتھ مائنڈ کو گرو کرنے کے حوالے سے گیمز ایک بڑا ضروری کردار ادا کرتی ہیں. اور جتنی بھی گیمز کمپیوٹر کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں یہ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پزل گیمز ہوتی ہیں جن کی مدد سے آپ کو کہیں نہ کہیں مائنڈ استعمال کرنا ہوتا ہے، جس میں ڈیفالٹ چیس ٹائٹنز کے نام سے جو ہے وہ ایک گیم ونڈوز 7 کے اندر شامل کی گئی ہے. شطرنج اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. شطرنج ایک بڑی ہی پاپولر گیم ہے. فی الحال میں اس کو اوپن نہیں کروں گا لیکن اگلے حصے میں آپ کو جو ہے وہ اسے پلے کر کے دکھاؤں گا. پھر اس کے بعد اولڈ گیم جو ونڈو کے ساتھ ہمارے پاس موجود تھی فری سیل کے نام سے ہے. یہ بھی بڑی پاپولر گیم ہے. بہت سارے جو ہے وہ اس کے اندر چیلنجنگز جو ہے وہ موجود ہیں. اس کو بھی ہم کھیلیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سولیٹریز گیم ہے. سولیٹری ہے اور سپائڈر سولیٹری گیم اس کے اندر موجود ہے. اس کو بھی ہم جو ہے وہ اوپن کر جو ہے وہ آپ کر کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ادروائز میں پھر جو ہے وہ آگے چل کے ان پر کچھ ڈیٹیلن ہم کام کریں گے. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس آن لائن گیمز کھیلنے کے لیے جو ہے وہ کافی گنجائش ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر. اگر آپ کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ جائیں اور یہاں پر آپ لکھیں آن لائن گیمز، یا پھر ایک سائٹ مجھے اگر گیم کی یاد ہے تو یہ ہے جناب، خیر ابھی یاد نہیں ہے، تو آن لائن گیمز اگر آپ یہاں پر ٹائپ کریں
تو نیچے گوگل آپ کو بہت ساری گیمز کی ویب سائٹس پرووائڈ کر دیتا ہے. یہاں سے جا کے آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ آن لائن گیمز بھی کھیل سکتے ہیں, اور بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جن کی مدد سے آپ گیمز کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ انہیں انسٹال کر کے جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, مختصر کلاس ہم نے جو ہے وہ ایک بنانی تھی کمپیوٹر گیمز کے حوالے سے کہ کمپیوٹر میں گیمز کہاں پر موجود ہیں اور کس کس طرح کی گیمز موجود ہیں. زیادہ تر کمپیوٹر کے اندر کارڈز گیم موجود ہوتی ہیں. کسی بھی گیم کے اوپر ڈبل کلک کریں تو کچھ اس طرح سے گیم آپ کے پاس جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے. اور اگر جو ہے وہ فرینکلی بات کریں کہ کمپیوٹر کی گیمز جو ہے وہ ڈیفالٹ کس طرح کی ہے, تو یہ کوئی اتنی مزیدار گیمز نہیں ہے جن پر بچے جو ہے وہ اپنا زیادہ ٹائم سپینڈ جو ہے وہ کر سکیں. پھر بھی ان پر جو ہے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں تک ہمارا جو ہے وہ بیسک کورس جو ہے وہ اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, لیکن کڈس کے لیے بنایا جانے والا بیسک کورس ہمارا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کے ابھی اور بہت سارے پارٹس جس کے اندر ہم ان پٹ ڈیوائسز, سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئرز, اس کی جو ہے وہ گیمز, بیسک پروگرامز, اسیسریز پر زیادہ تفصیلاً جو ہے وہ بات کریں گے. تو فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.